السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے انکشاف کیا کہ وائٹ ہاؤس ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا ایک بڑا منصوبہ بنا رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ صدر ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ایران میں زمینی فوجیں بھیجنے اور ایک لمبی جنگ کے لیے ضروری وسائل دستیاب نہیں ہیں۔ یہ امریکی مبصرین کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ یہ امریکی فوج کس راستے سے ایران میں داخل کی جائے گی؟ اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر خون ہی خون دیکھا گیا۔ پینٹاگون نے تسلیم کیا کہ ایران کے تازہ جوابی حملوں میں اس کے 100 سے زیادہ فوجی شدید زخمی اور 4 ہلاک ہو چکے ہیں۔ کئی فوجی مسنگ ہیں، لیکن اصل تعداد اب بھی نہیں بتائی جا رہی، جو بہت زیادہ ہے۔ شاید پینٹاگون کا یہ تعداد بتانے کا مطلب صدر ٹرمپ کو سمجھانا ہے کہ ایران میں فوجیں داخل کیں تو اسے عراق اور افغانستان سے زیادہ مزاحمت اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگ کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے اپنے مفروضے تخیل اور سیاسی بڑکے ہیں۔ حالت یہ کہ امریکی اردن، بحرین، کویت اور قطر میں موجود جو امریکی فوجی اڈے ہیں، وہاں پر ہر چند گھنٹوں بعد سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بظاہر امریکہ ایک بار پھر مذاکرات کا ڈول ڈال رہا ہے اور 10 دن کی جنگ بندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تاکہ ایران پر ایک بڑے حملے کے لیے فوجوں اور ضروری ساز و سامان کو جمع کیا جا سکے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مسائل مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں، اور ہر جنگ کا خاتمہ تباہی اور بربادی کے بعد مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ حوثیوں نے سعودی عرب کی جانب سے صنع ایئرپورٹ پر حملے کے جواب میں باب المندب بند کرنے کا اعلان کیا۔ سعودی فوجی اتحاد اور یمن میں سعودی عرب کی حامی حکومت نے حوثیوں کو ہی ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آبنۂ ہرمز اور باب المندب بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پٹرول کی سپلائی بند ہو جائے گی مکمل طور پر۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی میزائلوں اور ڈرون نے 3 دنوں میں درجنوں مرتبہ امریکی فوجی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوجی حکام پریشان ہیں کہ ایران کو یہ ٹارگٹس کون بتا رہا ہے، اس کے میزائل ایگزیکٹ کیسے لگ رہے ہیں۔ کئی جنگی جہاز، ایک بلیک ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے آج دعویٰ کیا کہ انہوں نے بحرین میں امریکی کمپنی ایمیزون کے مرکزی ڈیٹا انفراسٹرکچر کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب امریکی فوجوں کو بار بار خطے سے نکل جانے کی وارننگ دے رہے ہیں۔ امریکی حملوں میں ایران کو بھی بہت بھاری نقصان جانی و مالی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ فوجی تنصیبات کو ایران میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، لیکن ایران کسی قیمت پر جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر جنگ کو کنٹرول نہ کیا گیا، خطے میں ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جس کے شعلے پوری دنیا کو جلا دیں گے۔ ایران امریکہ جنگ کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے مذاکرات۔ امن معاہدے پر عمل کیا جائے۔ دونوں ملکوں کو بات چیت کے ذریعے ہی کشیدگی کو ختم کرنا ہوگا۔ اچھی بات یہ کہ امریکہ اور ایران ایک بار پھر مذاکرات کے لیے رضامند ہو گئے اور ثالثوں کی کوششیں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ صدر ٹرمپ پوری دنیا کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی بات دنیا میں کشیدگی اور پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ، آپ جانتے ہیں، سکندر مومنی 2 روزہ دورے پر 20 جولائی کو اسلام آباد پہنچے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ان کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی سب سے اہم ملاقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ہوئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ایک اہم پیغام بھی پہنچایا۔ یہ دورہ جنگ بندی اور مذاکرات کی دوبارہ بحالی کے حوالے سے تھا۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ مسلسل بڑے حملے اور جنگ کا دائرہ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایرانی کمانڈر نے بھی جواب میں کہا کہ اگر امریکہ نے کوئی بڑا حملہ کیا تو وہ بھی طبلِ جنگ بجا دیں گے اور جنگ کا دائرہ پھیل جائے گا۔ امریکی دفاعی مبصرین کے مطابق امریکی فوج کو فضائی دفاعی نظام کے انٹرسیپٹر میزائلوں اور دیگر اسلحے کی شدید کمی کا سامنا ہے، کیونکہ جنگ کے ابتدائی مراحل میں یہ ذخائر بڑی مقدار میں استعمال ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں کہ وہ طویل عرصے تک ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھ سکے۔ ایکسیوس کی ایک رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا کہ ایران کے خلاف
वसी तर फौजी कार्रवाई से पहले दर्जनों इजाफी फ़िज़ाई रीफ्यूलिंग तैयारे मशरिक़ वस्ती भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कई नए फौजी ऑप्शंस पेश किए गए हैं, जिनमें ईरान के बिजली घरों पर हमले और जौहरी तनसीबात पर मज़ीद बमबारी शामिल है, ताकि तेहरान के जो अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर हैं उनको मज़ीद गहराई में दफन किया जा सके। ईरानी हुकाम के लिए उन्हें निकालना मुमकिन ना रहे। ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज के एक माहिर सईद गुलकार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में खबरदार किया कि सूरत मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर जा सकती है, ये किसी के काबू में नहीं रहेगी। कशीदगी इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही है और हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ख़तरा ये है कि अगर शायद दोनों फरीक मुकम्मल जंग नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ सकते हैं और कोई भी एक गलती पूरे खिते को आग और खून में धकेल सकती है। CNN के एक तज़ीम में कहा गया कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की फैसला कुन फ़ौजी फतह फ़िलहाल एक दूर का इम्कान दिखाई देता है, जो मुमकिन नहीं है, जिसके लिए बड़े वसाइल चाहिए और ऐसी अमेरिका की तैयारी नहीं है। इसी तनाजुर में सीना तोसी जो सीनियर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी से वाबस्ता सीनियर फेलो हैं, उन्होंने भी ख़बरदार किया कि ईरान के अंदर शदीद गर्मी, मौसम, मुकम्मल तौर पर मुतारिक फ़ौज और जंग की हमायत करने वाली आबादी के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई एक ऐसा ख़तरनाक जुआ होगा जो तकरीबन यकीनी तौर पर तारीखी तबाही पर ख़त्म हो सकता है। सदर ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ईरान की जंगी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन वाशिंगटन अब ईरानी फ़ौज की इस बढ़ती हुई सलाहियत पर तशवीश का इजहार भी कर रहा है, जिसके ज़रिए वो अमेरिकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मिसाइलों से मसलसल चकमा देकर बिल्कुल ठीक निशानों पर मार रहा है। रूसी मीडिया RT की जानिब से जंग में मुमकिना तोसी के बारे में सवाल पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई, उनका कहना है कि तमाम सूरत-ए-हाल की मुकम्मल ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका पर आयद होती है। जंग फैली तो इसका ज़िम्मेदार अमेरिका होगा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी को ख़त्म करने का ऐलान करते हुए ईरानी क़यादत को बीमार लोग और आबने हुर्मस की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद जंग दोबारा शुरू हो गए, एक दूसरे पर हमले। अब एक हफ्ते बाद अमेरिकी मीडिया फिर ये खबरें चला रहा है कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरातकारों को कहा है कि वो राज़ी हैं, आप बातचीत शुरू करें, और फिर बातचीत शुरू हो गई है। पहले मरहले में 10 से 2 हफ्तों की जो है जंग बंदी, उस पर बात हो रही है। एक अहम रिपोर्ट ये है कि जो आपको बतानी ज़रूरी कि इसराइल ने अमेरिका में मसनूई जहानत पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर $4.5 करोड़ खर्च कर दिए हैं। इसराइल ने ऐसा मंसूबा शुरू किया जो लाखों पैगामात, मैसेजेस जो होते हैं ऑटोमेटिक और AI से तैयार करके व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे अमेरिकी अवाम में इसराइल के मौक़िफ़ को फ़रोग़ दी जाए। अमेरिकी नायब सदर आप जानते हैं JD वेंस ने भी तस्दीक किया है कि इसराइल अमेरिका में प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन अमेरिकी रायमा इसराइल के ख़िलाफ़ हो चुकी है। यही हालत यूरोप की है। एक सर्वे और रिसर्चर सेंटर के मुताबिक 60% अमेरिकी बालिग शहरी इसराइल के बारे में मनफी राय रखते हैं और 70% यूरोपी शहरी मनफी राय रखते हैं। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान अमेरिका में लाखों ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे गए जो मसनूई जहानत के ज़रिए तैयार किए गए थे। ये पैगामात मुख्तलिफ जो आम नाम होते हैं, ईमा, सायरा, डेविड, जॉन, इस तरह के नामों के साथ जो है वो भेजे जा रहे हैं। ये पैगामात फ्रेंड्स फॉर पीस नामी एक तंजीम की जानिब से भेजे जा रहे हैं और पैगाम वसूल करने वालों से सवाल भी पूछा जा रहा है कि आपके ख्याल में अमेरिका और इसराइल के जो साथ जो है अमन मुज़ाकरात आलमी सलामती पर क्या असर डालेंगे। यानी मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ एक तरह से वो रायमा बनाई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रेंड्स फॉर पीस नामी कोई तंजीम अमेरिका में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये डमी तंजीम है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यह पैगामात $4.50 से ज़ायद मालियत के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। सिर्फ मैसेजेस भेजने पर $4.5 करोड़ इसराइल खर्च कर चुका है और इसकी क़यादत जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के जो साबिक सरबराह हैं ब्रेट पार्सकील वो कर रहे हैं।
ब्रैड पाट शकील या शकील की टीम ने इसराइल के हक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबसाइट पर भी प्रोपेगेंडा जो मवाद है मटेरियल है वो तैयार किया है। अखबार के मुताबिक अमेरिका इस मकसद के लिए कम अज़ कम 6 मुख्तलिफ कंपनियों की खिदमात हासिल की गई ताकि तकरीबन 3 दर्जन अफराद इसराइल की नुमाइंदगी में गैर मुल्की एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड भी हुए हैं और प्रोपेगेंडा करने के लिए वहाँ इजाज़त लेनी पड़ती है या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। मैंने पहले भी बताया कि अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने एक पोस्ट कार्ड में कहा है कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अरकान अमरीकी अवाम की राय को इस तरह मुतासिर करने की कोशिश करें ताकि ईरान के साथ जारी जंग को गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रखा जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नहीं चाहते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई अमन मुआहदा हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।